beautiful rhythm. Ekta, meaning unity, is a vibrant expression of oneness through art, music, and movement. Let us welcome Ekta with a big round of applause. This evening is not just a celebration of a year gone by, but a beautiful reflection of hard work, creativity, talent, and togetherness. An annual day is not just a date on the calendar. It is a celebration of a year filled with learning, challenges, achievements, and countless memories. Today, we come together as one of the Almighty. I now invite the college choir to lead us in prayer. പ്രാർത്ഥനതൻ പാതയിൽ പൂക്കളായി വിരിയണം പൂവിരിഞ്ഞ വീഥികൾ പുണ്യവീഥികളാകണം പ്രാർത്ഥനതൻ പാതയിൽ പൂക്കളായി വിരിയണം പൂവിരിഞ്ഞ വീഥികൾ പുണ്യവീഥികളാകണം പുണ്യവഴികളിലൂടെ നാം യാത്രയെന്നും ചെയ്യണം പുണ്യവഴികളിലൂടെ നാം യാത്രയെന്നും ചെയ്യണം യാത്ര ചെയ്യും വേളയിൽ ഈശ്വരനെ ഓർക്കണം ഈശ്വരനാണിൻ ധനം ഈശ്വരനാണിൻ ബലം ഈശ്വരനാണിൻ ധനം ഈശ്വരനാണിൻ ബലം. service of a great educator and human being, our beloved founder, late Mrs. Lily Kurian. Mrs. Lily Kurian was a renowned educationist, social reformer, and visionary who played a significant role in the field of education. She was born on 4th February 1929 at Ernakulam. Her parents, Dr. K.T. Kurian and Mrs. Teresa Kurian, greatly influenced her values and commitment towards education. She received her school education from Guntur, Andhra Pradesh and Chennai, Tamil Nadu. Later, she pursued higher education at Stella Maris College, Presidency College, Chennai, St. Teresa's College, Ernakulam, and St. Xavier's College, Mumbai, where she excelled academically. The strong educational foundation helped her develop a deep understanding of the importance of education. With a vision to provide quality education to the younger generation, she founded Hill Valley School in 1983, which stands today as a center of academic excellence. Later, in 2007, she started Hill Valley College of Education, which has now grown into a well-respected institution. Mrs. Lily Kurian was one of the most elite and sought-after teacher trainer in late 1950s and earlier 1960s. She had served as lecturer, professor, and principal in B.Ed College all over India. She had also served as Senate and Syndicate member of Kerala University. She was awarded Fulbright Scholarship by US government in 1963 to 1964 to teach and train teacher trainees in various states in the USA. In the late 1960s, she had been a visiting member of the International Teacher Development Program held at America. She was the one among the two teachers chosen from India to go to the United States in 1963
to 1964 as a Fulbright Scholar. In recognition of her service to education, she earned respect and appreciation from educational community, parents and students. Her true recognition lies in the success of the institution she founded and the lives she influenced through education. She passed away on 11th May 2025, leaving behind a lasting legacy through Hill Valley School and College. She is an enduring source of inspiration for educators and learners alike. An institution is best reflected through its achievements and growth. It is my privilege to invite Mrs. Nancy George, Principal, Guiding Force of Hill Valley College of Education, to present a brief report of this academic year. Chief guest of the day, Dr. Rajiv Varghese, CEO, Hill Valley Group of Institutions, respected dignitaries on the dais, parents, teachers, non-teaching staff, and dear students. A very warm good evening to one and all. It is my privilege to present before you a brief report of the college activities for the academic year 2025. According to Dr. S. Radhakrishnan, former President of India, education is the training of intellect, refinement of the heart, and discipline of the spirit. Education is a natural, progressive, and harmonious development of an individual. We set standards and goals and try to achieve them, keeping to the spirit of our founder, late Srimati Lily Kurian, a renowned educationalist and a role model to the teacher community. Dr. Rajiv Varghese, CEO, Hill Valley Group of Institutions, is a great energy-giving force and inspiring leader behind all the development and success of the institution. Hill Valley College of Education is a professional college established in the year 2007, affiliated to Mahatma Gandhi University, recognized by UGC and approved by NCTE. True to its founding objectives, the college has built up a distinct reputation in terms of academic and extracurricular output, as evidenced by the number of university ranks, excellent results, and number of placements. The college takes pride in its achievements and look forward to realizing its aspirations for the future. The college is committed to shape and transform young men and women into disciplined, enthusiastic, and hard-working teachers. The institution started with an initial intake capacity of 100 students with 7 optional subjects. Teaching faculty. There were 10 permanent teachers for B.Ed during the report year. The following are the list of teachers. English, Mrs. Hasha Mohsin Annam. Malayalam, Mr. Fine Sebastian. Mathematics, Ms. Mary Ann Devasi. Natural Science, Ms. Nancy George. Social Science, Ms. Lima Joseph. Physical Science, Ms. Marina Ilza Paul. Commerce, Ms. Caroline K. Abraham. General Education, Ms. Salima M. Art Education, Suni S. And Physical Education, Bibin P. Vijaykumar. The academic activities were started formally on 4th June 25 for the second year students. The new batch of B.Ed students were inducted to the course during the month of August. School internship. School internship is an essential part of teaching. Student teachers were prepared for this very significant phase of their teacher education program. The student teachers from Hill Valley College completed 4-week internship during semester 2, and during semester 3, they served a 16-week internship period. During this period, students taught a variety of lessons in their practice by schools based on constructivism. I express my sincere gratitude to the respective district educational officers,
headmasters, and the supervising teachers for their cooperation and support. Major programs held in the college. Community living camp. The college organized a 5-day residential community living camp from 27th Jan to 31st Jan 2025. The camp was organized with the objectives to develop the personality of students through participation in community work as well as competence required for group living and sharing responsibilities. Educational tour. The purpose of study tour is to provide a platform for the student teachers to learn and get acquainted with the process of organizing and conducting a study tour. To facilitate the exposure of our students to a wider social environment, study tour was organized to Bangalore. It was a wonderful experience for the students and staff involved. Sargolsav 25. Arts Day of the college was celebrated on 23rd and 24th of February 25. Students endowed with artistic talents made the day colorful. National Science Day celebration. National Science Day was celebrated on 28th February 25 with great enthusiasm to promote scientific temper among students. International Women's Day. International Women's Day, Mayukhi, was celebrated on 8th March 25 to honor the achievements of women and to promote gender equality. The celebration was meaningful, inspiring, and reinforcing the importance of quality, respect, and empowerment of women. Farewell Program. The farewell program for the 2023-25 batch was organized on 7th April. Teachers took the initiative to plan and coordinate all the program the day, and students were treated as special guests. The ceremony ended on an emotional note, leaving behind cherished memories for all. Environment Day celebration. In order to promote environment consciousness and sustainable practices, college celebrated Environment Day. The event featured eco-friendly decorations and awareness campaign. The event reflected the institutional commitment for promoting eco-friendly practices and fostering a sense of responsibility towards environment. International Yoga Day. The college celebrated International Yoga Day on 21st June. Mr. Bibin P. Vijay Kumar, physical education instructor, and student teachers demonstrated various yoga asanas. Club inauguration. To inculcate collaboration skills, foster creativity, and develop social awareness among students, various clubs were officially inaugurated on 5th July 2025. Independence Day celebration. The Independence Day at Hill Valley College of Education was held on 14th August. The program, based on the theme Honoring Freedom, Inspiring the Future, and sub-theme Patriotism and Unity, was conducted with great enthusiasm, patriotism, and unity. Teachers' Day celebration. Teachers' Day was celebrated with great enthusiasm and warmth at college. The program was organized by BEd students to honor and appreciate the invaluable contributions of the teachers and to express their heartfelt gratitude for the guidance and support they provide. Talent Day. The college gave the opportunity of showcasing the talents of the first year BEd students on 18 September 2025. Students were given a chance to perform their potentials on the stage. Sandhvana visit. Teachers are to be good counselors. In order to equip our student teachers in counseling, we gave them an exposure at Sandhana Counseling Center, Kacheripadi on 31st October 2025. Students explored the given opportunity. Sports Day. Annual sports meet was held on 15 November 25. Mr. Sijo Varghese, Excise Inspector, Kodamangalam, was the chief guest for the inaugural ceremony. Student teachers not only participated as competitors but also learned how to plan and organize such events in schools. National Constitution Day.
Hill Valley College of Education observed Constitutional Day on 26 November to celebrate the spirit of India's Constitution. As a part of the nationwide observance, the preamble to the Constitution was collectively read during the program. World AIDS Day, Hill Valley College, signifying World AIDS Day, planned and presented various programs to create an awareness on the significance of World AIDS Day. The students organized and presented a play to create awareness among students on AIDS. Christmas celebration. Jingle Bells 25 was celebrated on 19 December 25. Santa Claus visit, nativity play, and Christmas carols were the highlights of the day. National Youth Day. On January 12th, 2026, the college celebrated National Youth Day with an inspiring program. Even highlighted the role of youth as present-day nation builders. Workshop on art education. A paper bag making workshop was organized for first-year students during the academic year. The workshop provided hands-on training on making paper bags. Ms. Shijula Rani AS was the resource person. Awareness classes. The Internal Quality Assurance Cell of the Hill Valley College organized a series of awareness classes on various topics. Mr. Bibin B. Vijaykumar, Ms. Marina Elsa Paul, and Ms. Zalima M. were the resource persons. College Union. College Union election was held on 21st August as per the rules and regulations of the university in a very calm and friendly atmosphere with Sri Sunil S. as College Union Advisor. The union, under the leadership of Ms. Michelle Claire Mendes, actively involving in making best use of what time as a union was available to them. University results 2023-2025 batch. B.Ed semester for fourth semester students of the college showed exceptional academic performance in their final examination conducted by Mahatma Gandhi University. Fatima Jihan TK from Physical Science stream, Ms. Gopika Menon from Natural Science stream, and Mr. Ritin Raj from Physical Science stream bagged first rank for B.Ed examination. Sumaya VY from Physical Science secured third rank, Anita Sen from Commerce, and Shilpa and Matthew from English optional secured 6th rank. Minsi and Aureen from Mathematics optional secured 9th rank. Pooja S. Prasad from Social Science optional and Rachel Filton from Physical Science optional secured 10th rank. Out of the 49 students who appeared for the examination, 34 secured more than 95% mark with full A+. Congratulations to all the students with outstanding results and who have acquired ranks. Other achievements. 19 students from second year B.Ed qualified Kerala Teachers Eligibility Test and 2 students qualified State Eligibility Test conducted by General Education Department, Kerala. I take this opportunity to remember our beloved founder, late Mrs. Lily Kurian. Her values, principles, and commitment to education continue to inspire all of us. I would like to thank Dr. Rajiv Varghese, CEO, for his continued support. I appreciate our dedicated team of teachers for their boundless effort. I thank all the parents and well-wishers for enriching the professional ambience of the institution. I express my sincere gratitude to College Union for the valuable help and moral support extended to me for the smooth functioning of the institution. I express my gratitude to administrative staff, office staff, students, and supporting staff who contribute a lot for the various developmental activities taking place in the campus. I pray to Almighty to uplift the institution to greater heights. Thank you. Every successful institution lies dedication, teamwork, and vision. The past academic year
has been a journey of growth, perseverance, and accomplishments. To share with us the highlights, achievements, and progress of the school, I invite Mrs. Binny Philip, Principal, Hill Valley School. Education is the process of developing a child's body, mind, and spirit to bring out the best in them. With this famous quote by Mahatma Gandhi, I welcome you all to a voyage through a fruitful year gone by. Distinguished Chief Guest, Sri Gopinath Mudugad, our CEO, Dr. Rajiv Varghese, Mrs. Nancy George, Principal, Hill Valley College of Education, Head HR and Operations, Mrs. Jeslie Morbin, Mr. Jibin Joseph, Manager Finance and Admin, other dignitaries on and off the dais, beloved parents, teachers, and my dear students, a warm good evening to one and all. Hill Valley, a legacy of excellence, has completed yet another year of success. With all due respect to Lily Varghese ma'am, the founder of Hill Valley Group of Institutions, I present before you the annual report of Hill Valley Higher Secondary School for the academic year 2025-2026. We are fortunate to have a team of 20 teachers and a counselor who are well trained, dedicated, and capable of fulfilling the demands of present education system. We are happy to share that our students of grade 10 and 12 who appeared for 2025 board exams passed in flying colors. We achieved 100% result in SSLC examination and Master Alin CS was the topper. We achieved a 100% pass rate in plus 2 commerce and Master Ajay Tia was the topper. Kumari Olivia Aji Joseph was the topper for plus 2 home science. Staying updated is a key to success in any field. An in-service program for teachers was conducted on 26th of May 2025 and the teachers were given training on AI and how to incorporate it in teaching learning process. A parent orientation was conducted on 31st of May 2025. New students were given a warm welcome to our beautiful pollution-free campus on 2nd June 2025 with the traditional Pravesanotsavam, and there we began the journey for the academic year 2025-2026. The education system of our school is a harmonious blend of curricular and co-curricular activities. We give individual attention to every child and provide ample opportunities for every child to develop their skills and talents. Even the shyest children become smart to face an audience within a short time as we give them much opportunity and training. As part of CCA, we give karate and abacus training for our children. We teach our children to be responsible citizens. Our children are enlightened to protect our environment. World Environment Day was celebrated in a very meaningful manner on the 5th of June. Children expressed their thoughts about environment through their drawings and paintings. A quiz competition was also conducted. 2 saplings were planted by our students as a step to preserve nature. A nature selfie contest and visual journaling competition were also conducted. Science Club was inaugurated on the same day and a biofarming initiative was started.
Student orientation program was conducted from 3rd to 9th of June. Students were given awareness class on health and hygiene, healthy and nutritious food, awareness on dangers of drug abuse, and necessity of having digital wisdom. Our own teachers handled very powerful sessions. In order to honor the real heroes of our children, Father's Day was celebrated on 14th June 2025. Children themselves prepared cards to express their love. National Reading Day was celebrated on 19th June. School Language Club was inaugurated on the same day. Several age-appropriate competitions were conducted. A wing was made by the students with the name of books they read. National Music Day and International Yoga Day were celebrated on 21st of June. The celebration successfully promoted the values of discipline, wellness, and creativity among students. A yoga practice session was also conducted. A wonderful song was presented by our LHV students under the training of our music teacher. International Day Against Drug Abuse was observed on 28/6/2025, and a pledge against drug usage was taken and a rally conducted. Students were given an awareness on the ill effects of drug abuse. So, School Social Science Club was inaugurated on the same day. Quiz and poster making competition were also conducted. A Zumba session was provided with an aim to keep the students free from stress and to promote physical and mental fitness and encourage students to adopt a healthy lifestyle. School investiture ceremony was conducted on 8th August, where the school's prefectorial board was appointed, and the function was presided over by our beloved CEO, Dr. Rajiv Verghese. Hill Valley School celebrated Independence Day with a declamation competition. A speech was given by Kumari Nivedita Rajiv on the dedication of freedom fighters. A national anthem singing competition was conducted. The school music team presented a patriotic song. On Teachers' Day, all the teachers were honored by students and management. It was a pleasant surprise for teachers as the celebration was not formally announced. To face the challenges of present era, one should have good confidence apart from bookish knowledge. We believe in bringing every student on stage for imbibing confidence to make them competent and bring out the best in them. With this main focus, we conducted our school cultural fest, La Festa 2K25, on 8th and 9th September. All the students of the school participated in one or other competition. Kala Tilagam and Kala Pradibhas were selected for different categories. An exam preparation counseling class was provided for class 10 students on 8th September, focusing on confidence building, effective study plans, and time management. To highlight the importance of family connections and ensuring gratitude for grandparents, some thoughtful gifts were prepared by our students on Postal Day and given to their grandparents on Grandparents' Day. Communicative English classes were provided for students under the initiative of Language Club. As we are mourning the death of our founder, Mrs. Lily Verghese, we didn't organize any Onam celebration at school. On 9/10/2025, we celebrated the Harvest Festival of a biofarming initiative which was started on World Environmental Day. Students harvested handful of spinach, tomatoes, brinjal, and green chilies. Our home science students prepared a delicious dish with that. We always teach children healthy lifestyle through practical life sessions. In connection with Mental Health Awareness Day, 10/10/2025, a poster making competition was conducted. Prize winning posters were sent for district level competition.
School annual exhibition was held on 14th October 2025, which showcased scientific skills and creativity of Hill Valleyans. Students prepared exhibits from the field of science, math, language, art, and craft. In order to teach children the value of food, empathy, and kindness towards the needy, the students' representatives were taken to Kalamassery Medical College, where they distributed around 150 podichor, which was packed by our parents and staff with love on World Food Day. On the 16th itself, students shared their snacks and food and prepared healthy fruit salad in their classes. As part of experiential learning, our KG students were given activity-based learning on colors. Yellow Day was celebrated on 30th of June. On 5th of August, we celebrated Red Day. Blue Day was on 24th September, and Green Day celebrated on the 31st of October. A Toy Day was celebrated on 22nd of August. High-class students were also given activity-based learning. Through these activities, children develop fine motor, psychomotor, and cognitive skills, and also a lifelong love for learning, apart from building social skills. Several activities were given during physical education period also. Olympiad exams were conducted in the month of September and November. Many of our students participated in science, maths, GK, and English Olympiad. The 60th anniversary of Kerala State Formation was celebrated on 1st of November. A pledge was taken to uphold the values and traditions of Kerala. Students and teachers showcased their vocal talents by singing songs about Kerala. A quiz competition was also conducted. Malayali Manga and Kerala Sriman competitions were conducted session-wise. The school organized a one-day outing to Kids Capital Kakanad for students from KG to grade 2 and Abhiharanyam for students of grade 3 to 7 on 7th of November 2025. On the same day, a one-day outing to Munnar was arranged for students from grade 8 to 10. Students of our school participated in Gamma Abacus inter-school competition held at Thrissur on 8th November 2025. Master Trudev VR of Class 5 won first place and championship trophy in X3 basic category. Ms. Irene Maria Jobin of Class 1 was the first runner-up. Master Advik R of Class 1, Ms. Akira Kiran and Master Ijan J of Class 2, Master Vedushan E and Master Fred Soni of Class 6 won consolation prizes. Children's Day was celebrated on 14th November. A special assembly was conducted and 3 of our students dressed up as Chachaji. School annual sports meet was conducted on 15th of November 2025 with an aim to identify our sports stars. Ms. Sijo Verghese, Excise Inspector from Kodamangalam, was the chief guest. A wonderful display dance was performed by students from class 1 to 5. A food festival named Multiverse of Munch was conducted by plus 2 home science students under the guidelines of their home science teacher. A special assembly giving awareness on HIV was conducted on World AIDS Day. A rally followed by the formation of Red Ribbon to proclaim support and solidarity for the victims was a highlight of the day. Hill Valley School Christmas celebration was on 19th of November 2025. Children enjoyed the day with carol singing, dance and drama. A thought-provoking message was delivered by our beloved CEO, Dr. Rajiv Verghese. Students enjoy each day at Hill Valley and knowledge is acquired in a happy and joyful environment and in a pollution-free campus in the midst of scenic beauty. We at Hill Valley continue our unceasing effort to mold the tender minds into well-balanced personalities with confidence and zeal befitting the standard of the portal of education.
Today, as we recount our success with pride and happiness, I take this opportunity to sincerely remember Lily Verghese ma'am, the founder of Hill Valley Group of Institution, and our CEO, Dr. Rajiv Verghese, for his invaluable support and guidance. I thank all the teachers and non-teaching staff of Hill Valley family for their commitment and service. All parents for their support, and all our well-wishers for the moral support. I thank Lord Almighty for yet another glorious year and seek His bountiful blessings for the year ahead. Thank you all. Direction and vision. It shapes institutions and inspires generations. With experience and commitment, true leaders guide us towards excellence. I now invite Dr. Rajiv Verghese, CEO, Hill Valley Group of Institutions, to deliver the presidential. മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് അവർകൾ, വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, സ്റ്റുഡൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, അധികം സമയം എടുക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഐ തോട്ട് give a small message. Although I want to speak in Malayalam. Appam, let me guide my thoughts. You have to think in Malayalam to speak in Malayalam. So, നമ്മൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിപ്ലവകരമായ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫീൽഡിൽ. ഇപ്പോൾ അധ്യാപകൻ, വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്സായി. വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും, കോഴ്സ് നടത്താൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. അതൊരു റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചാണ്. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇനി ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം, അധ്യാപകരുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും വരുന്ന വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലുമൊക്കെ കുറേ സംഗതികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വി ആർ ലേണിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഒരു വൃത്തി, അതായത് ഹൈജീൻ, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക, വീട് വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക. ഇത് ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ഒരു ഹൈജീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വരെ നശിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ്, സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ അത് ഹാനികരമാണ് ആരോഗ്യത്തിന്. അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് ഇൻ ലൈഫ്, അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർ കണ്ടു പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അത് കണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്തകളും പെരുമാറ്റവും അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ചും ലൈഫിൽ ഷേപ്പപ്പ് ആകുന്നത്. അതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ വരുമ്പം ടീച്ചേഴ്സിനും ഒരു പങ്കുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരിക്കെ ഒരു അധ്യയന വർഷം ഒരു 10 മാസമേ ഉള്ളൂ. അത് ടു ബി എക്സാക്ട് ഒരു 210 ദിവസമാണ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്, അറൗണ്ട് 210 to 220, 220 ദിവസം. ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു 7 തൊട്ട് 8 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നത്.
ബാക്കിയുള്ള സമയം വീട്ടിലാണ്. പിന്നെ ഹോളിഡേയ്സിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസും ഹോളിഡേയ്സിലും വീട്ടിലാണ്. അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ചാരിറ്റി സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ഹോം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവരെ വളർത്തുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കും അവർ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി മാറുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നല്ല വ്യക്തികളുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട് നന്നാവൂ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നന്നാവൂ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകട്ടെ, എഡ്യൂക്കേഷനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ പിള്ളേരിൽ. നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ, നല്ലൊരു അപ്രോച്ച് ഇൻ ലൈഫ്. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം. ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാനും ഓവർകം ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കണം. ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുക, ധൈര്യത്തോടു കൂടി ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം തനിച്ച് ജീവിക്കുമ്പം മാതാപിതാക്കൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. അവർ ഒരു ഘട്ടം വരെ മാതാപിതാക്കളുണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ തനിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ജീവിതം എങ്ങനെ നേരിടണം, ചാലഞ്ചസ് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണം, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എ ബെഡ് ഓഫ് റോസസ് ഫോർ എവ്രി വൺ. ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്. അപ്പം ജീവിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അലോങ് വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ഷുഡ് ടീച്ച് അവർ ചിൽഡ്രൻ how to face life and how to face challenges. And I think I am very consciously thinking that I am running short of time. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Symbolizes knowledge that dispels darkness, hope that leads the way, and wisdom that enlightens minds. The lighting of the lamp to light the lamp. Sir, please. Our CEO, Dr. Raja Verghese, to light the lamp. I request principals of Hill Valley School and College for lamp lighting. I request our HR manager, Ms. Jasly Mobin, and College Union Chairperson, Michelle Claire Mendes, to light the lamp. And I invite Mr. Jibin Joseph, Finance Manager, to light the lamp. Thank you, dignitaries, for lighting the lamp of knowledge and inspiration. This is the presence of a distinguished personality who has touched countless lives through creativity. To invite our chief guest, Sri Gopinath Mudukad, the founder of the world's first Magic Academy and the first Magic Museum, address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നം, എനിക്കൊരു 6:30 ഇവിടുന്ന് പോകണം. എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നെയ്റോബിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഞാനതുകൊണ്ട് സമയം നോക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതിൽ എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ആദരപൂർവം ലില്ലി കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷണറിയെ ഓർക്കുന്നു. ഈ വേദിയിൽ ആദ്യം
അവർക്കുള്ള സമർപ്പണം അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലോർത്തത്, നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നടന്ന വഴികളിൽ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിച്ചു വെച്ച് ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാർത്ഥകമാവുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു. ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്. തിരുക്കുറലിൽ പറയുന്ന മനോഹരമായൊരു വചനമുണ്ട്, കാലം എല്ലാം തിരിച്ചു ചോദിക്കും, നിന്റെ സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും മായവും വ്യയവും എല്ലാം കാലം തിരികെ വാങ്ങും. അൻപേ പേശു ഇനിമയാഹ പേശു ചിന്തിത്ത് പേശു നന്മയെ പേശു ഉണ്മയെ പേശു പേശാതിരുന്തും പഴക് എന്ന് തിരുക്കുറലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാലത്തിനെല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപൂർവം ചില മനുഷ്യർ മാത്രം അവർ നടന്ന വഴികളിൽ അവരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിച്ചു വെച്ച് പിന്നെയും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന എത്രയോ തലമുറയ്ക്ക് ആ പാദങ്ങളിലൂടെ നടക്കുവാനുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഹിൽ വാലി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ ഈ സ്ഥാപനം. ഈ സ്ഥാപനം ഇന്നതിൻ്റെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആ ഒരു വിഷണറിയുടെ മനസ്സിൽ അന്ന് തോന്നിയ ഒരാശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാജീവ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം മാനവികതയാണ്. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു തലമുറ ഏതിലേക്ക് വഴിമാറപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ചൊല്ലിയ സമയത്ത് പൂക്കളെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയത്. പൂക്കൾ ഉള്ള വഴികളിലൂടെ നടക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ബുദ്ധൻ്റെ മനോഹരമായൊരു വരിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ പൂക്കൾ മേലോട്ടെറിഞ്ഞാൽ പൂക്കൾ താഴേക്ക് വീഴും, കല്ലുകൾ മേലോട്ടെറിഞ്ഞാൽ കല്ലുകൾ താഴേക്ക് വീഴും. എന്ത് എറിയണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. പൂക്കൾ മേലോട്ടെറിഞ്ഞാൽ പൂക്കൾ താഴേക്ക് വീഴും, കല്ലുകൾ മേലോട്ടെറിഞ്ഞാൽ കല്ലുകൾ താഴേക്ക് വീഴും. ബുദ്ധൻ്റെ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു. മഞ്ഞുതുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രമാത്രം പവിത്രമാണ്, അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കമാണ്, അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് പോലെ പരിശുദ്ധമാണ്. ആ മഞ്ഞുതുള്ളിയാണ് ഒരു പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നിന്നൊഴുകി തുടങ്ങി പിന്നെ അരുവിയായി പുഴയായി കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ആ കടലിൽ അലയടിച്ചുയരുന്ന എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും വഴിമാറി ഒഴുകിക്കൊണ്ട മഞ്ഞുതുള്ളി ഒഴുകി ഒഴുകി കടലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതം. പക്ഷേ ആ ജീവിതയാത്രയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ബുദ്ധൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി ഒഴുകി തുടങ്ങുന്നു, പോരുന്ന പോരലിൽ അതൊരു പൂവിനെ കണ്ടു. ആ പൂവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പൂവ് തലയാട്ടി വിളിക്കുന്നു. ആ പൂവിൻ്റെ സൗരഭ്യവും സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിച്ച് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ഒരു പുൽക്കൊടി ഇങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കുന്നത് കാണുന്നു. പുൽക്കൊടിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പുൽക്കൊടി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെയോ തീർത്ത സർവ്വമാലിന്യങ്ങളും കുത്തിയൊഴുകുന്ന ഒരു ചെളിക്കുണ്ട് കാണുകയാണ്. ആ ചെളിക്കുണ്ട് ആ മഞ്ഞുതുള്ളിയെ വിളിക്കുകയാണ്, വരൂ വരൂ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഞ്ഞുതുള്ളിക്ക് തോന്നി വെറുതെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രം ആ ചെളിക്കുണ്ടിനകത്തുനിന്ന് വെറുതെ കയറിയിറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആ ചെളിക്കുണ്ടിനകത്ത് കയറിയിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെ നിറം മാറുന്നു. നിറം മാറിയ ആ ചെളിവെള്ളത്തുള്ളി പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്ത് തോർന്നൊരു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒരു ഇലയുടെ അറ്റത്ത് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പവിത്രമായ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളിയെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെളിവെള്ളത്തുള്ളി അതിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചെളിവെള്ളത്തുള്ളി പറയുന്നു, നീയും സുന്ദരിയായിരുന്നു,
ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുന്ന സമയത്ത് നീ അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കയായിരുന്നു. പക്ഷേ നീ പൂക്കളോട് കൂട്ടുകൂടി കുഴപ്പമില്ല, പുൽക്കൊടിയോട് കൂട്ടുകൂടി കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നീ എന്തിനാണ് ചെളിവെള്ളത്തിലേക്ക് പോയത്? ഇനി ഒരിക്കലും നിനക്ക് പഴയ നിറം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കഥയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതീവമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും നോട്ടവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, രാജീവ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുണ്ടുകളും കുന്നുകളുമുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവുമുള്ള കല്ലുകളും മുള്ളുകളുമുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇളം പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ആ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ LKG മുതൽ BEd പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഇനി ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് മാറേണ്ട, അധ്യാപകരായിട്ട് മാറേണ്ട ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരെ കോളേജ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ ഹിൽ വാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും നല്ല തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നല്ലൊരു തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാനവികത എന്ന് പറയുന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഏതൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും, ഡോക്ടറാവട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ, തൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. 2 ഹൈഡ്രജനും 1 ഓക്സിജനും ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമുണ്ടാവും എന്ന് കുട്ടികളെ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയ ഒരു സൂത്രവാക്യം മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ 2 ഹൈഡ്രജനും 1 ഓക്സിജനും ചേർത്ത് വെച്ച് വെള്ളമുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടല്ല കുട്ടികളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് താൻ പഠിച്ചെടുത്തൊരു കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അറിവിൽ നിന്ന് അധ്യയനം നടത്തുന്ന ആളെയാണ് അധ്യാപകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞ കാര്യം വെറുതെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടോ അനുഭവത്തിലൂടെയോ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മാനവികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദാഹിക്കുന്നു ഭഗിനി കൃപാരസ മോഹനം കുളിർ തണ്ണീരുദാശു നീ ഓമലേ തരൂ തെല്ലുന്നത് കേട്ടരാ മനോഹരി അമ്പരന്നോതിനാൾ അല്ലല്ലെന്തു കഥയിതു കഷ്ടമേ അല്ലലാലങ്ങു ജാതി മറന്നിതോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദരി, ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊണ്ട പറ്റി വരണ്ട നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദൻ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആനന്ദന്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം, ഒരു ചണ്ടാലപ്പെണ്ണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ആണ്. ആ വെള്ളത്തിന്റെ മനോഹാരിതയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാനവികത എത്രമാത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ശാസ്ത്രമായി കഴിഞ്ഞാലും, എത്രമാത്രം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ മനുഷ്യനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യർ ചോദിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ഒരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഐൻസ്റ്റീൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഒരു തൂപ്പുകാരനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ പോലും ഇനി എനിക്കൊരു സയന്റിസ്റ്റായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രവാക്യം E=mc² എന്ന് പറയുന്ന സൂത്രവാക്യം, ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുതിപ്പിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രവാക്യം ലോകം ഉപയോഗിച്ചത് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത എന്നെ എത്രമാത്രം നൊമ്പരപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതേ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിച്ചത്. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന റൂസ്വെൽറ്റിനോട് ചെന്ന് പറയുന്നു, മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ ഈ തന്ത്രം മാത്രം മതി, E=mc² എന്ന് പറയുന്ന ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സൂത്രവാക്യം മാത്രം മതി, നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്നു. മെക്സിക്കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബോംബ് വർഷിക്കുന്നു. ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ തകർന്ന് ചാമ്പലാവുമ്പോൾ ഇതേ സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചത്. വെറും പരിശോധിച്ച് നോക്കലായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ്, വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് രാവിലെ 8:20 സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ചോറ്റുപാത്രം പിടിച്ചു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോറ് തെറിച്ചു പോയി കൈകളിങ്ങനെ നീട്ടി വീണ് അടർന്നു മാറി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ജപ്പാനിൽ ഹിരോഷിമയിൽ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ സാധനത്തിന്, ഒരേ സൂത്രവാക്യത്തിന് 2 തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി നാം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഞാനൊരു ജാലവിദ്യക്കാരനായിരുന്നു. ഞാനൊരു 7 വയസ്സ് മുതൽ മാജിക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാജിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വേദിയിൽ മാജിക് അവതരിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ഒരു 45 വർഷം മാജിക്കിൻ്റെ ലോകത്ത്
വിഹരിച്ച് നടന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഒരു 56 രാജ്യങ്ങളിൽ മാജിക് അവതരിപ്പിച്ചു. മാജിക്കിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ് മെർലിൻ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്കാർ ഇൻ മാജിക്. അതും 2011 എന്നെ തേടി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ മാജിക്കിൻ്റെ രംഗത്തിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അതുമാത്രം സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. കാസർഗോഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ്. 2016 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു. എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിതരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് റൈസിങ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ടൗൺ ഹാളിലാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് തിളങ്ങുന്ന ടർബൻ ധരിച്ച് പട്ടുകുപ്പായമിട്ട് വേദിയിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. കർട്ടൻ ഉയർന്ന് ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരായിട്ടുള്ള വലിയ തലയുള്ള, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കണ്ണില്ലാത്ത, കാതില്ലാത്ത, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, കൈയില്ലാത്ത, നിലത്ത് കിടന്നുരുളുന്ന, അമ്മയെ അടിക്കുന്ന, അച്ഛനെ കടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ലോകമാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഇനി പത്രാസ് കാണിക്കുന്നത്? ഈ ബെനഡിക്റ്റോ ക്രോച്ചെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഫിലോസഫറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സത്യത്തിന് മുമ്പിൽ സൗന്ദര്യം ഒന്നുമല്ല. സത്യത്തിന് മുമ്പിൽ സൗന്ദര്യമൊന്നുമല്ല. ഒരു ദുരന്തത്തിനോ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത എന്ത് സൗന്ദര്യമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് എന്ന് ലോകത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളം ഒരു സുനാമി വന്നതോടുകൂടി അല്ലേ തകർന്ന തരിപ്പണമായി ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ഭാഗം ഒലിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രൂര കഥാപാത്രങ്ങളായി മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ്. പരിപാടി തീർന്നു, ഭക്ഷണം തന്നു. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു 18 വയസ്സുള്ള തടിയുള്ളൊരു മകൻ വിശന്ന് കരയുന്നുണ്ട്. അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണപാത്രമുണ്ട്. അമ്മയും കരയുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ അമ്മ ഒരൊറ്റ പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ്. അമ്മ പറഞ്ഞു, സാറേ, ഞാൻ എൻ്റെ വായിലിട്ട് ചവച്ച് പുറത്തെടുത്തു, എൻ്റെ വായിൽ വെച്ചാലോ കഴിക്കുള്ളൂ സാറേ, അവന് ചവയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചവയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. പിന്നീട് അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അതോടുകൂടി എൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു. അന്ന് ശൈലജ ടീച്ചറാണ് മിനിസ്റ്ററോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചറെ, എനിക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ വഴി 23 കുട്ടികളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. ആ കുട്ടികളെയാണ് മാജിക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല ആ കുട്ടികൾ മാജിക് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തൊരു ചിരി പടർത്താം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്ന കാര്യം, 2016 കഴിഞ്ഞ് 2026 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളിൽ മിക്ക കുട്ടികളും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മാജിക് പ്ലാനറ്റിനകത്ത് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം എണ്ണി മേടിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം. ഞാൻ 5 വർഷം മുമ്പ് മാജിക്കെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കാസർഗോഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഈ എൻഡോസൾഫാൻ വിക്ടിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ലോകം, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ലോകമുണ്ടാക്കുക എന്ന ഒരു സ്വപ്നവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്, നമ്മൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാളെ ഈ ലില്ലി കുര്യൻ മാം നമുക്കുണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ സ്ഥാപനം പോലെ ഇനിയും ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന എത്രയോ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നീ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, എന്ത് ചെയ്താണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്? ഉത്തരം പറയുവാൻ നമുക്കുണ്ടാവണം. ഞാൻ ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രീകാന്ത് കോട്ടക്കൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗാന്ധി നടന്ന വഴികളിലൂടെ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് പുസ്തകം. അഹമ്മദാബാദിലുള്ള സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം വർധാ സേവാഗ്രാം ആശ്രമത്തിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. 3ാം ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് യാത്ര. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണുവാനായി, കേൾക്കുവാനായി, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായി ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ജനക്കൂട്ടമാണ് ആർത്തിരമ്പി മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ജയ് എന്ന് ഉജ്ജ്വലമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കട്നി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സമയത്ത് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരാൾ മാത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നു, കസ്തൂർബ ഗാന്ധിക്ക് ജയ്.
മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ജയ് എന്ന് അലറിമുറയിട്ട് പറയുന്ന ആ ആൾക്കൂട്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിക്ക് ജയ് എന്ന്. ആരാണിതെന്ന് അറിയുവാനായി താല്പര്യത്തോടു കൂടി മഹാത്മാഗാന്ധിയും കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിയും ആ ട്രെയിനിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സാവധാനം നിന്നു. ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് കൈ ഉയർത്തി കസ്തൂർബാ ഗാന്ധിക്ക് ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനാണ് ഹരിലാൽ ഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊരു മുസമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മുസമ്പി അമ്മയുടെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അമ്മ കഴിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസമ്പി നീട്ടുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഒരച്ഛൻ മകനോട് ചോദിച്ചു, മകനെ, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ? ഹരിലാൽ ഗാന്ധി മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാതെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നും തരില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നും തരില്ല, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാത്മാഗാന്ധി തല താഴ്ത്തി. ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ മുസമ്പി അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മ കഴിക്കണം, ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരായൺ ദേശായിയുടെ മകൻ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മഹാദേവ് ദേശായി എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ മകനാണ് നാരായൺ ദേശായി. നാരായൺ ദേശായി കുട്ടിയായിരുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നാരായൺ ദേശായി പറയുന്നു, ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുവാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുവോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കസ്തൂർബയുടെ കാതിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. ലോകം മുഴുവൻ തള്ളിപ്പറയട്ടെ, മക്കൾ എന്നെ വെറുക്കട്ടെ, എന്നാലും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ വചനമുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, സത്യത്തിന് മുമ്പിൽ സൗന്ദര്യമൊന്നുമല്ല. ഒരു ദുരന്തത്തിനോ ദുഃഖത്തിനോ ദുരിതത്തിനോ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത എന്ത് സൗന്ദര്യമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളതെന്ന് ക്രോച്ചെ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സത്യം എന്നുള്ള വചനമാണ്. സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനായി നിലകൊള്ളുക. കണ്ണു തുറന്ന് കാണട്ടെ ലോകം, കാത് തുറന്ന് കേൾക്കട്ടെ ലോകം, ഹൃദയം തുറന്ന് അനുഭവിക്കട്ടെ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനുള്ള സാഹചര്യം മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് പത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സമയത്ത് നേരെ പോയി നാട് വിടുന്നത്, അതിലപ്പുറം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. പത്രങ്ങളിൽ ഇതൊരു വാർത്തയേ അല്ല, ചെറിയ ചെറിയ വാർത്തകളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്നലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കൊല്ലത്ത് 15-16 പ്രായമുള്ള 2 കുട്ടികളാണ് ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത്. എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ലതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അവരൊന്നും അറിയുന്നില്ല, ഈ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അവർ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളും അതിൻ്റെ പ്രതികളാണ്. കാരണം മക്കളോട് മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കരുത്, മൊബൈലിൽ കൂടുതൽ കളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അതിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ കുട്ടികൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കില്ല, അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഇത് ബാധകമല്ലേ എന്ന് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ചോദിക്കില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആ അമർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് റോൾ മോഡലാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസമാണ്, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത്. ചലഞ്ചസ് ആണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചലഞ്ചസ് ആണ് ലൈഫ് മുഴുവൻ. ആ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ എന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മാതാപിതാക്കൾ എന്നും ഉണ്ടാവില്ല മക്കളുടെ കൂടെ, അവർ ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ജയിക്കുന്നവരല്ല മക്കൾ. ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടി ആക്രോശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തോൽക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. തോൽക്കണം, തോൽവിയിലൂടെ മാത്രമാണ് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം പരാജയമായിരുന്നു. 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ മാജിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചുങ്കത്തറ തലഞ്ഞ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കയറ് മുറിക്കുന്ന മാജിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാണികൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഓഡിയൻസിൽ ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കയറ് അവൻ രഹസ്യത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കയറവൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എൻ്റെ കയ്യിൽ കടന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു കയറും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മാജിക് പൊളിച്ചു. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഓടുമ്പോൾ ആ അരങ്ങേറ്റം കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ, ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ അച്ഛൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് വന്ന് അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ 10 വയസ്സേ എനിക്കുള്ളൂ, അച്ഛാ എന്നെ മാജിക്കിനെ പറ്റില്ല, എന്നെ മാജിക്കിന് സ്റ്റേജിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചുമലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോ പ്ലാറ്റോവോ സോക്രട്ടീസോ
ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കുട്ടിയെ, വിജയത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ, പരാജയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിനക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടികളെ, പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. എഡ്മണ്ട് ഹിലരി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയതല്ല. 17 തവണയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. 16ാമത്തെ തവണ 100 അടി മാത്രം ബാക്കി നിർത്തി തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു ഹിലരിക്ക്. അന്ന് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരം കീഴടക്കിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹിലരിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരണം കൊടുത്തു. ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഹിലരി ചെന്നു, വേദിയിൽ നിന്നു, കർട്ടൻ ഉയർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാണികൾ ഇങ്ങനെ കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ കാണികൾക്ക് പിന്നിലെ ചുവരിലായിട്ട് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ മനോഹരമായൊരു ചിത്രം വരച്ചു വെച്ചത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ആ ചിത്രം കണ്ടതോടുകൂടി ഹിലരിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും പടർന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, ആത്മവിശ്വാസമാണ്. അതിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എവറസ്റ്റേ, കഴിഞ്ഞ തവണയും നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു, എന്നാൽ അടുത്ത തവണ ഞാൻ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കും. കാരണം നിനക്കിനി ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല, ബട്ട് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എനിക്ക് എത്രയോ ഉയരുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ പതറരുത്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റുപോകരുത്. നിങ്ങൾ ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക് പോകരുത്. പൂക്കളോട് കൂട്ടുകൂടൂ, പുൽക്കൊടികളോട് കൂട്ടുകൂടൂ, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ചെളിയിലേക്ക് പോകാതെ നല്ല വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ജീവിതം അത്രമാത്രം സുഗമമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പടപറ്റി ഉയരുവാനുള്ള കരുത്ത് കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ പ്രാപ്തരാവട്ടെ. ഈ വിദ്യാലയം പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ. ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലമുറയെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണുവാനും സംസാരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഔപചാരികതകളൊന്നുമില്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികളോടും BEd കുട്ടികളോടും സംസാരിക്കുവാൻ ഒരവസരം ഒരുക്കി തരണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you.
esteemed guests, teachers, students, and dear friends. As we come to the close of this memorable inaugural function of Annual Day celebration, it's my privilege to propose a word of thanks. First and foremost, we extend our heartfelt gratitude to our chief guest, Ms. Govindath Muthugad, whose presence has truly honored this occasion. Your inspiring words and remarkable journey have motivated and enlightened all of us. We are deeply thankful for the time and wisdom you shared with us. We sincerely thank our CEO, Dr. Rajiv Varghese, for his constant guidance, visionary leadership, and unwavering support which continue to steer our institution towards excellence. Our heartfelt appreciation goes to our college principal, Ms. Nancy George, and school principal, Ms. Benny Philip, for their dedication, encouragement, and commitment to nurturing both academic and personal growth among students. We would like to express our sincere thanks to our Head HR and Operations, Ms. Jesly Mobin, and Manager Finance and Admin, Mr. Jibin Joseph, for their continuous support, coordination, and behind-the-scenes effort that made this event a grand success. A special note of thanks to our college chairperson, Ms. Michelle Claire Mentas, for her valuable guidance and support throughout the planning and execution of today's program. We are grateful to all the teachers and staff members, organizers, performers, and volunteers whose hard work and teamwork brought life to this celebration. Our thanks also goes to the parents, well-wishers for their encouragement and trust. Last but not least, a big thank you to our dear students whose enthusiasm and talent should make this annual day truly vibrant and unforgettable. With this, I once again thank to everyone who contributed directly or indirectly to the success of this event. Thank you all and have a wonderful day ahead.